The US operates 11 nuclear-powered aircraft carriers. China only has 2 active carriers. China's naval expansion comes down to its massive manufacturing potential. 그러니까 어떤 싸움을 하냐에 따라 달라질 것 같아요. 예를 들어서 태평양에 가서 한번 싸우자. 그러면 중국이 개박살나겠죠. 중국이 또 미국 앞바다에 와가지고 한번 해보자. 그러면 시작도 못 되겠죠. 또 다르게 대만 해역에서 미국이 와서 싸우면 그때는 미국이 상당히 불리한 입지겠죠. 위협을 느끼고. 중국과 미국의 군사력 차이에 대한 But while the US may be the most powerful, it is not the largest. That title belongs to China's People's Liberation Army, or PLA, the biggest military force in the world. However, in one key area the US and China started evenly matched: naval power. Both nations currently operate over 350 combat-ready warships, but fleet size alone doesn't tell the full story. So is the US military really superior to China's? According to latest reports, the Chinese military boasts just over 2 million active troops, while the US military has around 1.3 million. The emphasis has been on modernization, force readiness, and the integration of emerging technologies, rather than sheer manpower expansion. 북한에 있을 때는 북한군에게는 중국군이 얼마나 강하다고 좀 가르쳐주나요? 중국군이 강하다는 이런 언급은 하지 않죠. 그 자기들하고 상관성이 없기 때문에 형제 관계이고 그들과 혈맹이다 뭐 이런 형 정도? 중국이 군사력이 얼마 있고 이런 말은 하지 않아요. 근데 중국이 만든 자기들이 군대가 엄청 강하다는 이런 선전 TV쇼? 이런 게 있어요. TV 시리즈가 있어요. 쫙 나가는 게 한 뭐 50부작 이렇게 나가거든요. 근데 그런 영화들을 보면 중국의 군사력을 측정할 수가 있는 거죠. 중국이 다루고 있는 선박, 전투기, 운영하는 모습을 보면서 북한 군인들은 그리고 북한 주민들은 중국의 군사력 이에 대해서 좀 이해할 수가 있는 거죠. 현대전에 그러니까 과거에 비해서는 그 병력 수가 그리 중요하지 않게 됐죠. 이제는 다 첨단 전투 장비를 가지고 싸우는데 그렇다고 해서 병력 수를 또 무시할 수는 없는 부분인 것 같아요. 언제든지 그 무기 생산은 계속 할 수 있고 그 생산 라인만 있다면 그리고 군대는 거기 전투에서 사망하더라도 그것을 계속해서 투입할 수 있다는 그런 잠재력이기 때문에 그래서 이것을 또 무시할 수는 없는 것 같아요. 아무리 정예의 특전사 진짜 잘 훈련되고 기강이 강한 군대라고 할지라도 그들이 한 명, 두 명 사망해 나가면 그 자리를 메울 수 있는 또 다음 병력이 필요하잖아요. 근데 없다고 생각할 때는 그래서 병력의 그 중요성을 무시할 수는 없는 거죠. While China's troop numbers have slightly decreased, the overall combat readiness and effectiveness of the PLA have significantly improved. For 2025, the military budget for the US Army is estimated to be around $849 billion. Meanwhile, China's official military budget for 2025 stands at $266 billion. However, China's military budget has been steadily rising, reflecting both economic growth and a commitment to modernization. The US weapons industry is more advanced, built on decades-old contracts with trusted manufacturers. However, this cutting-edge technology comes at a price: limited production capacity and skyrocketing costs for high-end military equipment. China, on the other hand, leverages its vast industrial base and a long history of reverse engineering Western military technology. 그렇죠. 미국은 2차 세계대전 이때까지는 생산 기반이 엄청 탄탄하고 전 세계 해양 패권을 다 줄 만큼 선박이랑 이런 걸 다 생산하고 했었는데 노동력이 워낙 많이 필요한 자리고 미국은 그 사람들의 임금 수준이 상당히 높기 때문에 중국과 비교했을 때 그래서 경제적 이권이 없으니까 다 IT나 이런 것으로 넘어가면서 제조 기반이 거진 많이 쇠약해졌잖아요. 근데 중국은 이와 반대로 엄청나게 제조 기반이 성장을 했고 그리고 미국의 버금가게 또 다른 형대 우주 정거장 이런 것도 중국이 독단적으로 띄우겠다고 하고 전 세계 많은 군대들이 GPS 군사 시스템 이런 걸 사용하지만 러시아나 중국 같은 거는 독자 시스템을 사용을 하고 있어서 미국이 그걸 컨트롤하기는 좀 많이 어려운 상황인 거죠. 중국이나 미국에 대해서 국방비를 비교하곤 하는데 저는 공산주의 국가에서 살다 온 입장으로 봤을 때 그걸 돈으로 계산할 수는 없다고 봐요. 그러니까 예를 들어서 미군 한 명의 그 전투원을 키워내고 그의 복지를 모두 감당해내는데 10의 돈이 들어간다면 중국은 1의 돈이 들어갈 수 있거든요. 근데 충성도나 국가를 지키겠다는 그 마음은 어떤 땐 중국군이 더 높을 수도 있거든요. 네, 그 세뇌랑 이런 걸 받음으로 해서. 그리고 배 한 척 생산하고 비행기 한 대 생산하고 하는데도 중국의 싼 노동력이 와가지고 생산했을 때는 미국 사람들하고 이게
같은 전투기지만 엄청 싼 가격으로 만들 수 있다는 거죠. 이거를 국방비 예산을 얼마 썼다. 예, 이것만으로 평가할 수는 없는 것 같아요. 여기서 좀 짚어볼 점은 여기서도 언급했지만 중국이 과거에 비해서 국방비를 증액하는 그 속도가 예사롭지 않다. 이 부분이 좀 특별한 부분 같아요. 과거에도 싼 노동력이 있었을 거고 현재도 중국에는 싼 노동력이 많은데 국방비를 증가했다는 것은 이것은 진짜 몇 배의 군사적 투입을 하고 있다는 그런 신호같이 보여지거든요. The U.S. operates 11 nuclear-powered aircraft carriers, the backbone of its global power projection. In contrast, China only has 2 active carriers, with a third currently undergoing sea trials. In short, China's naval expansion comes down to its massive manufacturing potential. While its current fleet is estimated at around 350 warships, that number is expected to surpass 400 by 2025 and reach approximately 420 within the next 4 years. However, even this is somewhat misleading, as a large number of those ships are corvettes, the smallest possible class of warships and designed primarily for coastal warfare. The US Navy actually phased out its corvettes all the way back after World War II. By contrast, the US operates 74 Arleigh Burke-class destroyers and 2 Zumwalt-class destroyers, compared to the 45 or so destroyers scattered across various classes that China uses. So far, the main contention points for the two sides have been the Chinese claims in the South China and East China Sea, including Taiwan. China's military influence doesn't extend far outside of its borders and the exclusive economic zone, meaning that it'll need more patrol and coastal-bound vessels than open ocean ones like heavy destroyers. 중국이 지금 선박 제조 능력이 전 세계 그 선박 제조의 한 40%인가 그 이상을 차지하고 있다고 하거든요. 기술적인 측면은 뭐 시간이 필요하겠지만 필요하다면 어느 가까운 시일 내에 미국이 가지고 있는 함정 수를 다 그냥 초월할 수 있는 그런 능력이 된다고 봐요. 미국 뭐 배를 만들 때는 철광석이라던가 뭐 철판 이런 거 만들어서 엔진 만들 수 있는 능력이 있으면 그것을 갖다 결합하는 거는 이건 시간상 문제이기 때문에 그래서 그에 대한 부분은 미국이 좀 많이 우려해야 될 문제가 아닌가. 미국인들도 분명히 아는 것 같아요. 트럼프가 어떤 때는 좀 다른 진영으로부터 욕도 먹고 이러지만 트럼프가 전 세계 제조 이런 라인들을 다 미국으로 다시 불러들이고 그리고 선박 제조 능력을 좀 향상하려고 하는 거 이거는 잠재적 미국의 그런 발전에서도 그것은 반드시 해결하고 넘어가야 될 문제라고 보거든요. 미국은 그 이전까지 좀 많이 그게 좀 쇠약해 온 것 같아요. 이제 미국이 그 복원되고 또 가지고 있는 기술력으로 하면은 뭐 중국의 그런 선박 제조 능력을 언제든지 압도할 수 있고 추월할 수 있고 이렇게 되면 중국을 엄청난 위협으로 이렇게 뭐 느끼진 않아도 될 게 아닌가. 항공모함 같은 경우는 제가 봤을 때 미국이 세계 저 해양 경찰의 역할을 하다 보니까 언제든지 가서 연유 보급을 그렇게 받지 못하는 상황에서 항모로 돌려가지고 어느 바다든 가서 해야 되는 그게 있었는데 사실 중국은 지금 당장은 그 필요성을 잘 못 느끼고 있다고 봐요. 중국은 핵 항공모함을 만들 수 있는 능력이 가지고 있다고 봐요, 저는 또. 저게 이제 앞서서 이야기했지만 중국이 대만을 통일하고 대만 해역을 뚫는다면 그 다음에 중국도 그때부터는 항공모함을 그냥 다 만들 거예요. 저게 미국의 그 해양 패권 여기에 도전해서 중국도 항공모함을 지금부터는 계속 기술 개발부터 시작해서 그럴 정책들을 만들 거예요. 아마 제가 보건데. With over 13,000 total aircraft at the U.S. military's disposal, by comparison, China has roughly 3,100 aircraft split between the Air Force and the Navy. While the qualitative advantage is in the American corner in pretty much every regard, it's perhaps most notable in fighter and bomber aircraft. The U.S. Air Force fields the F-22 Raptor and the F-35 Lightning II, both fifth-generation aircraft built for stealth. China, on the other hand, introduced its own fifth-generation fighter, the Chengdu J-20 Mighty Dragon, in 2017. To begin, the J-20 doesn't have the specifications to go toe-to-toe with fifth-generation aircraft. What does go in China's favor, however, is its prodigious production rate. The U.S. military currently operates 186 F-22 Raptors and at least 630 F-35s, with plans to acquire over 1,800 F-35s in the coming years. By contrast, the J-20 is still relatively new, with over 300 produced by mid-2024. However, China is ramping up production, manufacturing around 100 J-20s per year,
with no official limit on how long production will continue. Some estimates suggest that by 2035, the Chinese Air Force could field over 1,000 J-20s, potentially challenging the numerical advantage of US fighters. 공군 비행기를 하나 뽑아도 그것을 유지하려면 많은 돈이 들어가고 군사비를 가지고 이거 배분을 잘 해야 하잖아요. 배분을 해야 되는데 공군만 괜히 이렇게 많이 키워두는 것도 자기들의 그 군사 전략에 그렇게 필요하지 않다고 평가를 하는 면이 있겠죠. 중국을 제가 좀 지켜보면 중국은 과학기술 여기에 진짜 많은 힘을 쏟아붓고 있는 것 같아요. 이것이 언젠가는 미국을 초월하는 그 순간도 올 수 있지 않을까? 거기에다가 가지고 있는 노동력과 생산 라인을 합치면 기술적인 면뿐만 아니라 수적인 면으로도 압도할 수 있지 않을까 이렇게 생각되거든요. 중국은 지금 그 여객기도 중국의 항공사들은 여객기, 자국 여객기를 대부분 도입하고 있는 걸로 보여지거든요. 에어버스 비행기를 인도네시아인가 팔았대요. 인도네시아 회사에다가. 근데 그 한 대가 언젠가 조용히 없어졌다 나타났대요. 근데 그게 저 중국으로 가가지고 이 기술 설계 다 떠가지고 다시 돌려준 게 아닌가 하는 그런 썰이 있더라고요. 근데 충분히 그게 가능하거든요. 중국이 자기들이 전투기를 만들기 전에 어디서 전투기 샘플을 가져와야 되는데 가져올 데가 없는 거예요. 러시아, 그때는 소비에트 유니언, 소련에다가 야, 우리 전투기 좀 팔아줘 하니까 그때 소련에서 야, 너네한테는 안 팔 거야 그랬단 말이에요. 그러니까 얘네가 어디서 전투기를 가져올 데가 없었어요. 근데 북한에다가 야, 그 전투기 좀 한 대 줘봐. 소련에서 북한에다 팔았어요, 전투기를. 그래서 미크 21이라는 것을 북한에서 소련 몰래 중국에 한 대 보냈어요. 그래가지고 얘네가 설계를 떴어요. 설계를 떠가지고 모든 거 역설계를 한 거예요, 거기서. 그리고 한 대 가져갔다가 그게 한 개의 연대를 줬어요. 비행기 한 개 연대에 모든 걸 중국에서 다 줬거든요. 그래가지고 그게 아마 비행기 기술의 시발점을 띈 것 같아요. 전투기 이런 거. 근데 그런 면들을 봤을 때 중국은 땅도 크고 그리고 사람들 동원할 수 있는 동원력도 있고 이러면 어떻게 하나 미국을 따라잡으려고 진짜 최선을 다하겠죠. 그것이 위협적인 부분이기도 하고요. Drones have become increasingly complex and capable of performing devastating attacks. China is by far the biggest producer of drones. Overall, the advantage in the air currently belongs to the US, but that might not be the case for long. 드론 같은 것도 전투 드론, 고정익 드론 같은 경우는 미국이 좀 좋은 드론들을 가지고 있는 것 같아요. 근데 실질적으로 드론 시장을 보면 드론 시장의 그 민간 드론이랑 이런 걸 보면 중국의 DJI 이런 것들이 상당수를 그 점유율을 차지하고 있기 때문에 그런 기술들 그리고 그 국제시장에서 상업용 드론들 이런 기술을 계속 개발하고 이러다 보면 어느 순간 드론 기술도 중국이 데이터를 더 많이 가지는 그런 시간이 오지 않을까 그런 우려도 들죠. 점점 가면서 보면 전장에서 사람들이 없어지고 기술의 전쟁, 무기의 전쟁으로 점점 더 가는 것 같아요. 드론의 역할은 우크라이나 전쟁을 통해서도 다시 한번 중요하다는 것이 더 확인됐던 것 같고 드론에 대한 그 개발, 예를 들어서 비행기를 이제 항공모함에 싣고 다니곤 하는데 그것들이 작은 소형 드론 같은 것을 오히려 더 많이 실으면 군사적으로 유리하다고 평가가 된다면 그게 얼마 전인가 그게 나왔어요. 튀르기에 터키의 항공 방산업체가 한 개 전투기를 띄우고 나머지 그 편대 비행하는 것은 다 무인 드론 같은 거를 가지고 비행했다 이런 게 나왔거든요. 근데 큰 이슈가 됐었어요, 그게. 그래서 드론의 중요성은 더 높아질 것 같아요. 일론 머스크도 그런 말을 했던 것 같아요. 미국의 그 주식회사 럭히드 마틴에다가 뭔가 좀 비꼬는 뉘앙스로 이야기했던 것 같아요. 미국 정부한테. 지금이 언제 럭히드 마틴에다가 그 비싼 비행기를 만들 때냐? 드론 만들어가지고 해야지. 그러니까 이런 멘트를 했었던 것 같아요. 그래서 그런 부분도 우리가 한번은 생각해 볼 부분인 것 같기도 해요. The PLA's armored fighting vehicle fleet is about 45,000 units strong. While both nations possess formidable armored forces, their strategic focuses differ. The U.S. emphasizes power projection and expeditionary capabilities, maintaining a technologically advanced and highly mobile armored force. China's armored strategy is primarily oriented toward regional dominance. This means that China is more accustomed to using defensive armored vehicles. In terms of sheer numbers, China holds a numerical advantage in main battle tanks and self-propelled artillery.
However, the US compensates with a larger fleet of armored fighting vehicles and a notable edge in technology, logistics, and combat experience. 과거까지는 중국이 그냥 자국 방어, 그 육군 위주, 그리고 지상권 방어, 여기에 좀 몰입해 있었던 것 같아요. 근데 중국이 점점 경제력이 커지면서 조금 군사력도 팽창하고 세계 바다를 좀 또 공략하려는 이런 움직임들이 계속 보이고 있거든요. 남중국해라던가 이런 데 거기 가가지고 자꾸 필리핀이나 인도네시아, 베트남 거기에 앞바다까지 가가지고 자기네 섬이라고 하고 인공섬 지어놓고 석유자원 같은 거 네, 이런 것들이 꽤 있대요. 그런 것들을 가져가려고 하고 그렇게 움직이려고 자꾸 하는데 지금 대만이 앞에 지금 딱 막고 있는 거죠. 중국이 대만을 흡수하려는 그런 야욕은 엄청나게 큰 것 같아요. 중국은 얄짤없이 어느 순간에 전 대만을 때릴 것 같아요. 계속해서. 대만이 군사적으로 상륙이 좀 어렵게 되어 있대요. 거기가 대만이 그 지형적으로. 그래서 그에 특화된 선박을 만들고 있더라고요. 중국에서. 예전에는 그 수륙양용차 이런 걸 통해서 그 육군을 거기에 저기 육지까지 다 날랐잖아요. 거기에. 저기 프랑스의 그 뭐죠? 엄청난 큰 작전에 있었던 거? 네, 노르망디 상륙 작전이랑 할 때 보면 그거 타고 다 갔잖아요. 근데 중국이 그거를 그 단계를 없애겠다는 거예요. 그러니까 큰 선박이 저기 앞에까지 가가지고 배 자체가 그 육교 다리를 그냥 그 멀리 한 몇백 미터 되는 거 다리를 쫙 놔요. 그냥 탱크가 그걸로 들어가겠다는 거. 저기 선박 제조하는 데서 그걸 만들고 있고 상당수 만들어 놨더라고요. 이런 것까지 다 중국이 준비하고 있다는 거는 이걸 고철 만들지 않기 위해서라도 대만을 어느 순간 때릴 것 같아요. 뭐 군사력으로 하든 뭘로 하든 유혹도 해보고 위협도 해보고 이러면서 시간상 문제처럼 느껴져요. 그럼 미국이 또 강하게 그 대만에 대해서 중국에다가 강력하게 메시지를 보내면 그 시간은 자꾸 뒤로 물러가겠죠. 계속 뒤로 가겠죠. 북한군이 갔다가 좀 뭐 무슨 생각이라도 들 게 있을까요? 걔네는 이게 현실적이 안 될걸요? 얼마 전에 5,000톤급 이 배를 만들었는데 아주 그냥 만세 부르고 난리가 났잖아요. 그 성능에 대해서는 아직 검증된 바가 없지만 근데 김정은 와가지고 막 이게 좋다고 하고 미국 같은 곳이나 아니면 중국 같은 그런 나라들은 심지어 항공모함 하나 만들어도 대통령이 항공모함 보러 가지는 않을 거예요. 그 한 대 만들었다고 대통령이 엄청 만족하고 그러지는 않을 거예요. 근데 북한 같은 경우는 그거 5,000톤급 만들어 너무 김정은이 좋아하고 그게 운영이 제대로 될지 안 될지도 몰라요. 지금 현재 북한이 가지고 있는 그 함정들도 그들이 운영을 못 하거든요. 다 배가 다 고장나고 운영하려면 그걸 운영하는 군인들에게 복지를 잘 해줘야 되고 그 필요한 지원을 해줘야 되는데 그런 게 없다 보니까 당장 만들 수는 있겠죠. 근데 그것을 유지하는 데는 많은 돈과 노력이 들어가기 때문에 미군이나 중국의 이런 해군 능력을 보면 이건 상상 이상일 수밖에 없는 거죠. 중국과 미국이 만약에 실제로 붙게 된다면 네. 결과가 어떨 것 같으세요? 그러니까 어떤 싸움을 하냐에 따라 달라질 것 같아요. 예를 들어서 태평양에 가서 한번 싸우자. 그러면 중국이 개 박살나겠죠. 근데 또 중국이 또 미국 앞바다에 와가지고 한번 해보자. 그러면 시작도 못 되겠죠. 네. 근데 또 다르게 중국의 저기 대만 해역에서 미국이 와서 싸우면 그때는 미국이 상당히 불리한 입지겠죠. 위협을 느끼고 방어하는 그 전투 전략이 중국은 자기 연선에 붙어서 싸우게끔 지금 당분간은 그렇게 전략이 되어 있기 때문에 그래서 어디에서 싸우냐에 따라서 그게 승패가 나눠질 걸로 보여요.